بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں آپ کا ہوسٹ محمد زاہد علی، آپ دیکھ رہے ہیں دوستو، میں آج آپ لوگوں کے ساتھ جو چیز شیئر کرنے والا ہوں وہ سب سے پہلے ہم H4 میں جو ہے نا وہ انالیسس کریں گے گولڈ کا۔ دوستو، میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے ساتھ چیزوں کو ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو میں یہاں پہ ایک ٹرینڈ لائن ڈرا کرتا ہوں 3500 سے، جو آپ کی مارکیٹ ہائیسٹ تھی۔ یہ میں نے ٹرینڈ لائن ڈرا کی ہے دوستو۔ اگر آپ اس ٹرینڈ لائن کو غور سے دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ جب بھی مارکیٹ اس ٹرینڈ لائن پہ آتی ہے، یہ پچھلی بات کر رہا ہوں 3500 کے بعد کی، جب بھی اس لائن پہ آتی ہے یہاں سے مارکیٹ ریجیکٹ ہو جاتی ہے، جب مارکیٹ اس لائن پہ آتی ہے ریجیکٹ ہو جاتی ہے، جب مارکیٹ اس لائن پہ آتی ہے ریجیکٹ ہو جاتی ہے، جبکہ اب کی بار مارکیٹ نے اس لائن کو 3194-95 سے توڑ کے اوپر نکلی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس نے یہاں سے بریک آؤٹ کر دیا، اب یہ ہے یہاں سے نیچے، یہ 3194 سے پہلے یہ والی جو ٹرینڈ لائن ہے یہ تھی ریزسٹنس، جبکہ اس کے بعد اب یہ بن چکی ہے سپورٹ، کیونکہ جب یہاں سے مارکیٹ اس کے اوپر آئی ہے 3170 کے اوپر، یہاں سے مارکیٹ نے اس لائن کو ایز اے سپورٹ کے طور پہ لیا ہے، یہاں سے مارکیٹ اوپر نکل گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب تک مارکیٹ اس ٹرینڈ لائن کے اوپر ہے، جو ہی ہم اس کو اوپر ہی مانیں گے، یہ اسی صورت میں آپ کی مارکیٹ نیچے آ سکتی ہے جب آپ کی مارکیٹ اس ٹرینڈ لائن کو توڑے گی۔ اٹس مین 3150 سے جب تک آپ کی مارکیٹ اوپر ہے، آپ مارکیٹ کو بلش ہی کنسیڈر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس ٹرینڈ لائن کو جب توڑے گی اس کے بعد ہم جو ہے نا مارکیٹ کو بیرش کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ جی تو دوستوں، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ٹرینڈ لائن کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب میں آپ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ مارکیٹ اوپر کہاں تک جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ مارکیٹ کا جو آپ نے یہاں پہ آرڈر بلاک ڈھونڈنا ہے کہ وہ کینڈل جہاں سے آپ کی مارکیٹ یکدم نیچے آئی ہے، تو وہ آپ کی کینڈل کون سی بن رہی ہے؟ وہ یہ کینڈل بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے وہ کینڈل آپ کی جناب یہاں تک، ٹھیک ہے گائز۔ یہ اٹس مین آپ کی مارکیٹ 3250 سے لے کے 3233 کے اس زون میں آئے گی، یہاں سے آپ کی مارکیٹ دوبارہ ریجیکٹ ہو سکتی ہے۔ اٹس مین یہ آپ کا سیلنگ ایریا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا سیلنگ ایریا، یہ آپ کا سپلائی زون ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی مارکیٹ اس سپلائی زون کو یہاں سے آپ کی مارکیٹ اس سپلائی زون کو توڑ جاتی ہے، اوپر نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم کیسے دیکھیں گے مارکیٹ کو؟ ہم گائز پھر ہم اس کو پھر یوں یہ دیکھیں، پھر اس کا جو اگلا آرڈر بلاک ہوگا نا وہ ہوگا یہ، پھر جو اگلا اس کا ٹارگٹ ہوگا مارکیٹ کا وہ یہ ٹھیک ہے۔ یہ کون سا زون ہے؟ یہ آپ کا زون ہے 3350 اور 3322، ٹھیک ہے۔ یہ وہ زون ہے، مارکیٹ یہاں سے دوبارہ ریجیکٹ ہو سکتی ہے۔ یہ تو ہو گئی اوپر کی بات، ٹھیک ہے نا، اپر باؤنڈریز کی بات، ریزسٹنس کی بات، کہ یہاں سے آپ کی مارکیٹ دوبارہ ریجیکٹ ہو سکتی ہے۔ اور اب ہم اگر بات کریں لوور لیول کی، تو لوور لیول کی دوستو اگر میں آپ کو یہاں سے ڈرا کر کے بتا سکوں، یہ دیکھیں، یہ وہ آرڈر بلاک ہے لوور لیول کا، ٹھیک ہے، آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ ایریا ہے کہاں سے لے کے کہاں تک؟ 3192 سے لے کے 3120 تک، 3191 سے 3120 تک، یہ دوبارہ آپ کا کون سا ایریا ہے؟ بائنگ ایریا۔ آپ یہاں سے بائنگ کر سکتے ہیں، اگر آپ کو دوبارہ مارکیٹ یہاں پہ ملے آپ یہاں پہ بائنگ کر سکتے ہیں، یہ آپ کا بائنگ ایریا ہے۔ جی دوستو، اگر اب میں آپ سے جو چیز ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اس کو بولتے ہیں ملٹی ٹائم فریم انالیسس۔ ملٹی ٹائم فریم انالیسس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم مختلف ٹائم فریمز میں دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ مختلف ٹائم فریمز میں
बाय में है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। दोस्तों ये जो टाइम फ्रेम है इस वक़्त आपके सामने चार्ट खुला है, ये है H4 का टाइम फ्रेम। अगर H4 के टाइम फ्रेम में आप देखें तो आप यहाँ से, मैं अगर आपको दिखा सकूँ, ये देखें, ये अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ से आपकी मार्केट 3100 3166 से 65 से आपकी मार्केट अप है, आपकी मार्केट बाइंग में है। ये H1 की बात कर रहा हूँ, सॉरी H4 की। H1 की अगर बात करें तो अगर आप H1 में देखें तो H1 में भी आपकी मार्केट बाइंग में है, आपकी मार्केट अपवर्ड है, ठीक है? और अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आप देखें तो आपकी मार्केट यहाँ से, यूँ आपकी मार्केट अप है यहाँ से। ये देखें, यहाँ से आपकी मार्केट अप है 15 मिनट में भी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें ये ज़ाहिर कर रही हैं, तीनों टाइम फ्रेम H4, H1 और जो है ना, ये सारे टाइम फ्रेम ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि आपकी मार्केट बुलिश है। जी, तो दोस्तों अगर ये H1 का टाइम फ्रेम है, अगर हम यहाँ से इस चीज़ को देखें, ये चीज़ यहाँ से 3209 वो ये भी एक आप इसको सेलिंग एरिया कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि 3209 से यहाँ से मार्केट आपकी रिजेक्ट हुई है, ठीक है? और अच्छी खासी रिजेक्ट हुई है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि 3209 से आपकी मार्केट जो है ना सेलिंग में आ सकती है, ठीक है? ये भी एक चांस है, क्योंकि यहाँ से आपकी मार्केट गुज़िश्ता जो जब पहले मार्केट यहाँ आई थी, यहाँ से मार्केट आपकी रिजेक्ट हुई थी। जी, तो दोस्तों सारी गुफ्तगू का लुब्बे-लुबाब ये है, अब मैं आपको अपनी ज़ाती राय से आगाह करने लगा हूँ। मुझे यूँ लगता है कि ये जो मार्केट ने आज फ्राइडे वाले दिन क्लोजिंग दी है ना, इस ये क्लोजिंग ये ज़ाहिर कर रही है कि मार्केट यहाँ से तेज़ी में आ सकती है, मार्केट यहाँ से तेज़ी में है। मार्केट इंशाल्लाह मंडे वाले दिन आपकी मार्केट जो है ना वो ए, ओ तेज़ ओपन होगी। मुझे यहाँ तक लगता है गैप अप ओपनिंग होगी, ठीक है? ठीक है, मुझे मार्केट मंडे वाले दिन तेज़ी लग रही है, ठीक है? मार्केट जो है ना, मुझे लग रहा है कि मार्केट आपकी 3200। जी, तो दोस्तों जो इस वक़्त फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, वो आपका बन रहा है 3192-90। ये वो एरिया है जहाँ से आपकी मार्केट दोबारा जो है ना वो बाइंग में आ सकती है, ठीक है? और अगर किसी को यहाँ पे मौका मिले बाइंग का तो वो यहाँ से बाइंग कर सकता है, ठीक है गाइज़? अगर ये H1 की जो कैंडल है ये वाली, ये एक बुलिश कैंडल है, ठीक है? ये एक मारूबुजू कैंडल है। इसकी जो क्लोजिंग है वो अपने हाई के करीब हुई है, ठीक है? जब क्लोजिंग अपने हाई के करीब होती है तो ये इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि मार्केट जो है ना वो बुलिश है, मार्केट इस कैंडल ने बुलिश क्लोजिंग दी है, मार्केट इसके बाद यहाँ से मज़ीद ऊपर जा सकती है। जी, तो दोस्तों अगर आप ये H1 के टाइम फ्रेम को भी देखें, तो H1 के टाइम फ्रेम में भी आपकी जो ये लास्ट वाली कैंडल है, ये एक मारूबुजू कैंडल है, ठीक है? इसकी जो क्लोजिंग है, अपने हाई के करीब हुई है। जब मार्केट में क्लोजिंग अपने हाई के करीब होती है, तो ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि मार्केट अगली आने वाली कैंडल भी बुलिश ही होगी। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोस मिलती रहें, मैं काफ़ी देर बाद वीडियो बनाई है और कुछ मेरी ज़ाती मसरूफियात थी इस वजह से। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोस डेली या दूसरे दिन बना के अपलोड करता रहूं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा कमेंट्स करेंगे, जितने आप पे ज़्यादा लाइक्स होंगे, हम उतनी ज़्यादा मेहनत से आपके लिए कंटेंट क्रिएट करेंगे, आपके लिए अच्छे से अच्छे एनालिसिस, अच्छे से अच्छे तज़िये पेश करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।